और ये शब्द जिसले बाइबल दे विच बार बार आउंदा, इसका मतलब की है? अज असीं सिर्फ उस चट्टान दे बारे सिखांगे। अगले हफ्ते असीं देखांगे कि उस चट्टान दे उत्ते किद्दां उसारिया जांदा, उस चट्टान दे पिछे किद्दां छुपिया जांदा, उस चट्टान तो किस तरह प्राप्त किया जांदा। अज असीं जिहड़ा हिस्सा देखांगे, असीं सिर्फ साडा जिहड़ा ध्यान रहेगा वो प्रभु साडी चट्टान, वो साडी किस तरह चट्टान आ। और उस दे विच जिसले राजा दाऊद ने उसनूं अपनी चट्टान कहा, जिसले संत पौल ने उसनूं अपनी चट्टान कहा, जिसले प्रभु यसु मसीह ने चट्टान का शब्द यूज़ किया, वरत्या, तो उसका भाव की है, उसका अर्थ की है। लेकिन कल अगले हफ्ते असीं इस दे उत्ते देखांगे कि किस तरह इस चट्टान दे उत्ते उसारिया जांदा। मेरे नाल लूका दा 6वां भाव कड्डो, 111 पेज आ। एक 111 पेज, मैं उसकी एक्चुअली 113 पन्ना, माफ़ करना, मैं उसकी 46 आयत तो लैके 49 आयत तक पढ़ूंगा। और बड़े ध्यान दे नाल इस हिस्से नूं देखियो। इस वेले प्रभु यसु मसीह अपने चेलियां नूं शिक्षा दे रहे आ, फरीसी सदूकी सारे उत्थे खड़े आ, वो सुन रहे हैं इन्हां चीज़ां नूं। और प्रभु यसु मसीह ने इस शब्द नूं, इस हिस्से नूं उन्होंने बड़े एक हुक्म के तौर के उत्ते सानू ये हिस्सा प्रभु ने दिता। कहंदा जदों कि तुसीं मेरी आग्यावां नूं नहीं मानदे तां फिर मैनूं प्रभु प्रभु कह के क्यों मानदे हो? जो मेरे कोल आउंदा है अते मेरियां गल्लां सुणदा है अते उन्हां दी पालना करदा है, वो आदमी किस वर्गा है? मैं तुहानूं एक उदाहरण दे राहीं समझाउंदा। सो प्रभु यसु मसीह ने कहा कि तुसीं मैनूं प्रभु प्रभु तां कहंदे आ, पर की तुसीं जो मैं कहना उसनूं तुसीं मनदे आ? और ये असीं अगले हफ्ते देखांगे। तुसीं उसनूं मनदे आ? हुण अज असीं उदाहरण दे उत्ते अपनी गौर करांगे। वो मैं तुहानूं एक उदाहरण दे राहीं समझाउंदा हां। वो उस आदमी दी तरह है जिसने घर बनाउण लग्गियां डूंगी जमीन पुट के पक्की जमीन उत्ते नींह रखी। इसलिए जदों हड़ आया अते पानी दियां जोरदार लहरां उस दे नाल टकराइयां तां उस दा कुछ ना बिगड़िया, क्योंकि उस दियां नीहां पक्कियां अते डूंघियां सन। सो वो आदमी जो मेरियां गल्लां नूं सुणदा अते उन्हां दी पालना नहीं करदा, वो उस आदमी वर्गा है जिसने अपने घर उत्ते बिना नींह पुट्टियां घर बनाया अते इसलिए जदों उसने घर पानी दियां जोरदार लहरां टकराइयां ते वो डिग पिया अते नाश हो गया। जिसले असीं मत्ती दे विच इस नूं देखदे हां ते प्रभु ने उत्थे ये कहा कि वो उस आदमी वर्गा है जिसने अपना घर चट्टान ते बनाया, और दूजे दे लिए क्या कि वो आदमी है जिसने अपना घर रेत ते बनाया। इस चट्टान दियां सानूं बरकतां की आ? आओ असीं सब तो पहली उसकी जिहड़ी बरकत आ असीं जबूर 62 दे विच देखांगे। असीं अपना जिहड़ा सारा कुछ सी प्रभु साडी चट्टान उस दे नाल ही असीं शुरू कीता सी, लेकिन असीं जबूर जिहड़ा साडा भजनां दी पोथी आ उसदा 62 जबूर आ, उसनूं देखांगे और उस दे विच देखांगे किड्डी वड्डी प्रभु की बरकत आ। और असीं किस नूं देखदे हां? असीं बार बार एक बंदे नूं देखदे हां जिसने सचमुच अपनी चट्टान प्रभु नूं बनाया। उसने प्रभु नूं अपने लिए छुपण की जगह बनाया। उसका नाम सी राजा दाऊद। की वो पवित्र सी? नहीं। की उसने गलतियां कीतियां? बहुत गलतियां कीतियां। उसने बहुत गलतियां कीतियां, पर दो चीज़ां उस दे विच सी, दो चीज़ां उस इंसान प्रभु के बंदे दे विच सी कि जिस वेले वो गलती करता सी वो संगत दे मोहरे अपनी गलती मानता सी और प्रभु की हजूरी चल जाता सी। ये उसदी सब तो बड़ी ताकत सी। और प्रभु ने कहा कि मैं तेरे घर तो कदी राज दंड नहीं हटाऊंगा, राजा तेरे घर तो ही रहेगा। और प्रभु का शुक्र है कि राजियां का राजा जिहड़ा स्वर्ग के संघासन ते बैठा आ अज, वो प्रभु यसु मसीह आ और उसनूं दाऊद का पुत्र कहा गया।
उसनूं दाऊद दा पुत्र किया गया। देखो प्रभु दे वचन दे विच की ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ मेरी जान चुपचाप परमेश्वर दी उडीक करदी है, उस तो ही मेरी मुक्ति है। ਉਹ मेरी चट्टान अते मुक्ति है, ਉਹ मेरा उच्चा गढ़ है, इसलिए मैं नहीं हिलांगा। हे वैरियो, तुसी मनुख ते हल्ले करदे रहोगे, तुसी क्यों सब उस दी जान लैण दे पिछे पए हो। तुसी ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਲਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਬਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਫ। Isn't that amazing? ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਟਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੁਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਚਟਾਨ ਦਾ ਗੁਣ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਗਿਫਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਟਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਖੋਪੜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਆ, ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡਿਓ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਗੱਭੇ ਉਸਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਉਸ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਛੁਪਿਆ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਉਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਹੇ ਲੋਕੋ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖੱਬੇ ਸੱਜ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸਾਊਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਮੂਅਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਜੌਬ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਵੇ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਖੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਪ ਦੈਟਸ ਪਾਸਟਰਸ ਜੌਬ। ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਜੌਬ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਭੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਿਲਕਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਭੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚਟਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। Do you see that? ਜਿਸਲੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲ ਵੀ ਆ, ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਉਹ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਹੈ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਆਸਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਧਨ ਮਾਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਟਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਸੋ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੁਕਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਮ 89 89 ਉਸ ਦੀ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਸੋ 99 ਸਾਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚਟਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ 19 ਆਇਤ, 912 ਪੰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਾਗ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਨ ਲੋਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਾਈਬਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ? ਨੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਉਸਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੈਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। 19ਵੀਂ ਆਇਤ, ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜ਼ਬੂਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ,
तो पढ़ाई सानू आके जब तू आएंगी तो यह जरूर पढ़ी। नो, दिस इज़ फ्रॉम गॉड। जिसलिए सारिया चीज़ां रल जांदियां, साडियां शुक्रगुजारियां रल जांदियां, जे किसी ने वचन पढ़िया वो रल जांदा। दैट मीनस गॉड इज़ हेयर। इसदा मतलब यह है कि प्रभु की हजूरी साडे विच आ, वो सानू कुछ बोल रहा, वो कुछ बोल रहा। जिहड़ा मेन चीज़ वो ये नहीं हैगी कि हरिंदर की बोलदा पिया, पास्टर हरिंदर की कहंदा पिया। जिहड़ी मेन चीज़ हुंदी आ वो ये देखण वाली हुंदी कि असीं संगत दे विच इकट्ठे होए आ, संगत ने शुक्रगुजारियां कीतियां, संगत किसी ने गीत गाया, किसी ने शुक्रगुजारी की, किसी ने दुआ की, किसी ने वचन पढ़िया। उहदे विच ये हुंदा कि ये सारियां चीज़ां दे विच प्रभु ने मैनू की कहा। अज 3 या 4 चीज़ां मसी हुंदियां, 3 या 4 चीज़ां छोटियां छोटियां मसी हुंदियां, पर है प्रभु ने इहदे विचों अज मैनू की कहा, इहदे विचों प्रभु ने मैनू की दिता। ठीक। सो हुण देखो कि तू पुराने समय विच अपने विश्वासी जनां दे नाल दर्शन दे विच इस तरह बोलिया सा, मैं एक बली मनुख दे सिर ते ताज रखिया है, मैं लोकां विचों एक मनुख नूं सिंघासन ते बिठाया है, मैं अपने दास दाऊद नूं चुनिया है, जिस दा अभिषेक मैं अपने पवित्र तेल दे नाल कीता है, मेरा हथ सदा उस उत्ते रहेगा, मैं उस नूं शक्तिशाली बनावांगा, वैरी कदी उस नूं जित नहीं सकेगा अते दुष्ट कदी भी उसनूं शर्मिंदा नहीं करेगा। मैं उसके सामने उसके वैरियां का नाश करांगा, मैं उसके घृणा करन वालियां नूं मारांगा, मैं उसनूं कदी धोखा नहीं देवांगा, मेरी दया सदा उस उत्ते रहेगी, मेरे नां ते सदा उसनूं मान मिलेगा। मैं उसदे राज खेतर नूं एक पासे मध सागर तक, दूजे पासे फरात दरिया तक फैलावांगा। ओ मैनू कहेगा कि तू मेरा पिता है अते मेरा परमेश्वर अते मेरी मुक्ति दी चट्टान। किड्डी बड़ी बरकत प्रभु ने उस इंसान नूं दित्ती है। किड्डा महान, किद्दां महानता दे नाल उस भेडां चारन वाले नूं प्रभु ने चुकिया, सब तो छोटा। और अगर असीं यहूदियां दा लिखिया इतिहास पढ़ीए तो उहदे विच इह लिखिया कि जिस वेले उन्हां दे 6 पुत्तर ਜਾਂ 7 पुत्तर, एक थां 6 पुत्तर एक थां 7 पुत्तर दस्सिया गया, एक थां दस्सिया गया कि दाऊद 7वां पुत्तर सी, दूजे थां दस्सिया गया 8वां पुत्तर सी। मेक नो डिफरेंस कि उसकी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 6 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, लेकिन प्रभु ने उस ते महान दया की ना। ये कितना सच है मैनू नहीं पता, लेकिन जोड़े यहूदी राइटर आ वो इस तरह लिखते हैं। पर सानू एक चीज़ जरूर पता कि दाऊद दे बाप दे घर, जैसी दे घर दे विच जिस वेले सैमुअल गया, नबी गया, उसने क्या तेरे पुत्रां दे विचों एक नूं प्रभु ने चुन लिया और मैं उसका अभिषेक करन आया, तो उसने दाऊद नूं नहीं बुलाया। और यह दाऊद की शुक्रगुजारी है कि मेरे बाप ने भी मैनू नहीं बुलाया, मेरे बाप दे लई भी उन्होंने सुनेहा घलना पिया कि एक होर भी पुत्र आ उन्होंने भी सद के लैके आओ। तो इस करके वो ये चीज़ कह रहा जी 26वीं आयत विच हैगी है कि वो मैनू कहेगा तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर अते मेरी मुक्ति दी चट्टान है, मैं उसनू अपना जेठा अते धरती दे सब राजियां तो उच्चा करांगा, मेरी दया हमेशा उसदे नाल रहेगी, मेरा नेम उसदे नाल सदा स्थापित रहेगा, मैं उसनू उसदी पीढ़ी सदा तक कायम मैं उसदी पीढ़ी सदा तक कायम रखांगा अते उसनू सिंघासन नू दैवी काल तक। पर जेकर उसकी संतान मेरी संतान दे अनुसार मेरी व्यवस्था के अनुसार चलेगी अते ना मेरे नियमां की पालना करेगी, जेकर
ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਕੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਇਤ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਭਗਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚट्टान, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਛੁਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਉਸ चट्टान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਤੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੌਣ ਮੈਂ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਤੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੂੰਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 8-10 ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 8-10 ਜਾਣੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਆ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਸੀ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਸੀ, ਔਰ ਮਰੀਅਮ ਤੋਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਯਸੂ ਜਾਇਆ। ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਯਸੂ ਜਾਇਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ? ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੂਰਜ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚਾਨਣਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚਾਨਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਚਰਚ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥਸ ਪੰਨਾ ਹੈ 306, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ।
पहला कुरंथस उसका 10वां भाव देखा और उसदियां पहलियां 5 आयतां। यस मैं बहुत सारिया इस जबूरां नूं बहुत ज़्यादा नहीं खोलिया क्योंकि इन्हां विचों असीं बहुत सारा अगले हफ्ते देखना, इस करके नहीं मैं बहुत इहदे विचों खोलिया। सो 10वां भाव और असी जो असी बाइबल पढ़ते आ रहे हैं, असी जिन्होंने उत्पत्ति तो बाइबल शुरू की है और आप अपनियां जड़ियां 4 दिन दियां स्टडियां देखते पे हैं, असी देखते पे हैं कि हमेशा जिस वेले उन्होंने पानी मिलता सी तां वो एक चट्टान चों मिलता सी। चट्टान दे विच उसनूं किते कहा जाता सी जाके इस चट्टान नूं कह वो तैनूं पानी देगी, किते जाके कहा जाता सी इस चट्टान दे तूं जिहड़ी लाठी मैं तैनूं दित्ती सी उस दे एक लाठी मार वो तैनूं पानी देगी। ठीक, पानी तो बगैर इंसान जी नहीं सकता। पानी एक ऐसी चीज़, रोटी तो बगैर असी हफ्ता भर जी सकते हैं पर पानी तो बगैर नहीं असी जी सकते। ये मेन चीज़ है। सो जिसने पानी दिता वो बाकी दियां चीज़ां भी देगा। आओ असी देखिए 10वां भाव। कहंदा भरावो मैं चाहुंदा हाँ कि ये जानो कि साडे पुरखियां ने बदल की छां हेठां हुंदियां होइयां लाल सागर सही सलामत पार कीता सी। उस समय उन्हां सब ने बदल अते सागर दे विच मूसा दे पैरोकार होण दे नाते बपतिस्मा लिया। सब ने परमेश्वर दा दैवी ढंग दे नाल दिता भोजन खाधा। सब ने परमेश्वर दा दैवी ढंग दे नाल दिता पानी पीता। ਉਹ ਅਸਚਰਜ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਟਾਨ ਮਸੀਹ ਆਪ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਿਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ स्वर्ग तो निगाहबानी उन्होंने नाल सी और प्रभु का फरिश्ता उन्होंने नाल सी और प्रभु यसु मसीह आप उन्होंने रोज दियां जरूरतां जड़ियां सी वो लैके प्रभु यसु मसीह उन्होंने नाल सी। क्यों प्रभु यसु मसीह ने 5000 नूं रजाया? क्यों फिर उन्होंने 4000 नूं फिर रजाया? वो एक निशान सी जिहड़ा उन्होंने दिता कि मैं ही सी वो जिहड़ा तुहाडे नाल चलदा सी, तुहाडे बजुर्गां दे नाल चलदा सी। मैं ही सी जिहड़ा उन्हां नूं मन्ना दिंदा सी। मैं ही वो रोटी हाँ, मैं ही वो पानी हाँ। साडियां रोज दियां जरूरतां उस चट्टान तो पूरीआं हुंदियां जो जिस दे उत्ते प्रभु ने लिया के सानूं स्थापित कीता। असीं सानूं उसने स्थापित किया और अखीर दे विच जिहड़ा असीं देखांगे कि ये कलीसिया ये प्रभु की जिहड़ी चर्च आ ये भी चट्टान ते ही उसारी गई है। और जिसलिए असीं 16वां भाव मत्ती दा देखते हैं। मत्ती दा 16वां भाव बहुत प्यारे हिस्से है सारे ये। मत्ती दा 16वां भाव और उसकी 13 आयत तो मैं पढ़ूंगा। 13 आयत तो देखांगे। कहंदा यसू कैसरिया फिलिप्पी दे इलाके वाल गए। उत्थे उन्होंने अपने चेलियां तो पुछया लोकी मनुख दे पुत्र बारे की कहंदे हन, कि वो कौन है? लोग की कहंदे आ मेरे बारे कि मैं कौन हाँ? चेलियां ने उत्तर दिता कुछ कहंदे सन कि तुसीं यूहन्ना बपतिस्मा देण वाले हो, कुछ कहंदे हन कि एलिया नबी, कुछ यिर्मयाह नबी ते कई होर नबी मानते हैं। यसू ने चेलियां तो पूछा मैं कौन हाँ, तुसीं इस दे बारे की कहंदे हो? शमाउन पतरस ने उत्तर दिता तुसीं जिउंदे परमेश्वर दे पुत्र मसीह हो। यसू ने पतरस नूं कहा धन है तू शमाउन बारयोना, ये सच्चाई तेरे ते किसे मनुख ने प्रगट नहीं की है सगों मेरे पिता ने की है जो स्वर्ग दे विच है। इसलिए मैं तैनूं दसदा हाँ तू पतरस अर्थात वो चट्टान है जिसते मैं अपनी विश्वास संगत उसारांगा अते उसनूं मौत भी हिला नहीं सकेगी। उसनूं मौत भी नहीं हिला सकेगी। नरक दे दरवाजे भी उसनूं नहीं कुछ कर सकणगे।
ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਉਹਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਤਰਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਏਲੀਆ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਰਮਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਬੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਮਸਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਚੱਟਾਨ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਛੁਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਛੁਪਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਆ। ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣ, ਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਕਦੀ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਚੱਟਾਨ ਮੈਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਇਰ ਖੜਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦਾ ਪਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ? ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ।